इजराइल के पवित्र परमेश्वर की महिमा होवे। यहोवा का नाम उच्चा होवे हुण तो लैके सदी काल तक। यहोवा महान है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इजराइल के पवित्र परमेश्वर की महिमा होवे। तुहानू सबना नू जय मसीह दी। मैं यहोवा की बेटी कुलविंदर अज फिर तुहाडे सामने आत्मिक गल्लां नू लैके हाजिर हाँ। अज दा यहोवा दा वचन है कि अपने घरां विचों अते अपने जीवनां विचों अपवित्र चीज़ां नू कढ दिओ। हालेलुया। आज के वचन नू बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि यहोवा परमेश्वर अपने लोकां दे नाल की गल कर रहा है, अपने लोकां नू की कह रहा है। यहोवा परमेश्वर इजराइल का पवित्र परमेश्वर अपने लोकां नू की दसन की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। आप वचन दे जाण तो पहला सब जन प्रार्थना दे विच चलांगे। सब जन अपनी अखां नू बंद करिए ते मेरे नाल प्रार्थना करिए। इजराइल के पवित्र परमेश्वर की महिमा होवे। जो उच्चा ते सामर्थी यहोवा परमेश्वर अपने मुंह दे नाल प्रार्थना करिए। यहोवा परमेश्वर तू महान है, तू अनोखे काम करता है, तेरे जिहा कोई नहीं परमेश्वर। यहोवा आज दे तेरे वचन के द्वारा मैं तेरिया गल्लां नू सीख लवां ते पवित्र हो जावां ते हर बुराई जो तेनू पसंद नहीं वो मेरे जीवन दे विचों निकल जाए। वो हर अपवित्रताई वाली चीज़ मेरे जीवन दे विचों निकल जाए ते मैं पवित्र हो जावां परमेश्वर तेरे वचन नू सुन के तेरी महिमा दे वास्ते। तेरा वचन मेरी आत्मा नू पवित्र कर दे। अज अपने मुंह दे नाल कहिए कि तेरा वचन यहोवा अज मेरी आत्मा नू, मेरे शरीर नू, मेरे घर नू पवित्र कर दे। यहोवा तेरी महिमा दे वास्ते। यहोवा मैं अपने दिल नू, अपनी आत्मा नू, अपने जीवन नू तैयार करता हाँ, तैयार करती हाँ तेरे वचन नू ग्रहण करने दे वास्ते। यहोवा तू महान है, मैं हाजिर है तेरे अगे यहोवा तेरे वचन नू ग्रहण करने दे वास्ते, तेरे हुक्मां नू मनण दे वास्ते, तेरियां गल्लां नू, तेरे वचन नू सुनण दे वास्ते। यहोवा दे नाम च मंगदे हां, आमीन। सो अज दा यहोवा दा वचन है कि अपने घरां दे विचों, अपने जीवनां दे विचों अपवित्र चीज़ां नू कढ दईए। यहोशुआ की किताब चैप्टर 7। जदों इजराइली ते यहोशुआ उन्होंने यहोवा ने आख्या यरीहो दे उत्ते जित प्राप्त करन तो पहला यहोवा ने कुछ गल्लां इजराइलियां नू यहोशुआ नू आखियां। उन्होंने ये कहा गया सीगा कि तुसीं यरीहो दे उत्ते जित प्राप्त करोगे, पर जदों तुसीं उन्हां दे उत्ते जित प्राप्त कर लो तां उत्थे दी यरीहो दे विच दी कोई चीज़, ना सोना ना चांदी ना लुट दा माल अपने लिए रखना। ये सब गल्लां यहोवा ने इजराइलियां नू ते यहोशुआ नू दसियां यरीहो ते जित प्राप्त करन तो पहला। क्यों जो यरीहो दे विच जिहड़े लोग रहिंदे सी वो मूर्ति पूजा करते सी, वो यहोवा ते विश्वास नहीं सी रखते। इसलिए उन्हां जो चीज़ां सीगियां, सोना चांदी जो उन्हां दे कोल सीगा, वो सब चीज़ां अपवित्र सीगियां ते यहोवा परमेश्वर वो पवित्र है ते यहोवा ने अपने लोकां नू भी पवित्र करके चुनिया है अपनी महिमा दे वास्ते। हालेलुया। इसलिए यरीहो दे विच लोकां दियां जो चीज़ां सन वो अपवित्र सन, क्यों जो यहोवा ते विश्वास नहीं सी रखते। ते यहोवा ने इजराइलियां नू ते यहोशुआ नू ये मना कीता सीगा कि तू उन्हां दियां चीज़ां नहीं लैणियां, ना ही अपने कोल रखणियां है, क्यों जो उन्हां दियां चीज़ां अपवित्र है। ते यहोवा ने
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਕਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਕਾਨ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਸ ਆਕਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਕਾਨ ਨੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਰੱਖ ਲਿਆ। ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਕਾਨ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਆਕਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਆਕਾਨ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਕਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੁਕਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਕਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ। ਆਕਾਨ ਨੇ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕੀਤਾ। ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੋ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ। ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਅਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਘੱਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗਏ ਅਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਅਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਅਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਏ। ਅਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ
उन्होंने दौड़ना पिया उठो आई दे विचों ते ओ इज़राइली पानियों पानी हो गए इस नूं देख के कि यहोवा ने तां सानूं हर खेतर दे विच हर देश दे विच जित दा वायदा कीता वाग कीता है यहोवा साडे संग आ इज़राइली सोचते सी पर ये तां हुण इत्थे कुछ होर ही हो गया तो जो इज़राइली वापस यहोशुआ दे कोल आए यहोशुआ ने दस्सिया है सब कुछ यहोशुआ ने सुनदियां ही कि आई दे मनुखा ने इज़राइलियां नूं मारिया उन्हां दा पिछा कीता ते इज़राइली आई दे उत्ते जित ना प्राप्त कर सके तो यहोशुआ ने की कीता यहोशुआ ने अपने कपड़े पाड़े ते यहोवा दे संदूक दे सामने मुंह पर नहीं टेकिया ते मुद्दा पिया रहा यहोवा दे अगे उहदे सामने उहदे संदूक दे सामने ते यहोवा दे नाल गलबात करन लग्या यहोशुआ ने यहोवा नूं आख्या हे यहोवा कि तू इज़राइलियां नूं इन्हां सब लोकां नूं इत्थे यरदन पार इसलिए लेके आया कि तू इन्हां नूं इत्थे मरवा देवे अमोरियां दे हत्थों देखो इत्थे कितनी वड्डी यहोशुआ यहोवा नूं गल कह रहा है जबकि यहोवा अपने वाकां दा पक्का आ ते ओ सच्चा परमेश्वर आ यहोवा आ ते यहोवा जो कहंदा है ओ करदा है यहोवा अपने लोकां नूं कदे नहीं छड्डदा पर यहोशुआ यहोवा ने इत्थे कह रहा है कि हे यहोवा कि तू सानू इत्थे मारन दे लई लेके आया कि असीं अमोरियां दे हत्थों मार दिते जाइए ते नाश कर दिते जाइए कितनी वड्डी यहोशुआ यहोवा नूं गल आख रहा है यहोशुआ नूं नहीं पता कि ये किस कारण होया किस कारण यहोवा ने अपना हाथ इज़राइलियां तो उठा लिया किस कारण इज़राइली आई देश के उत्ते जित ना प्राप्त कर सके यहोशुआ सिर्फ यहोवा नूं कह रहा है कि हे यहोवा तू सानू इत्थे क्यों ले आया है कि तू सानू इत्थे मरवाउण दे लई लैके आ मोरियां दे हत्थों दुश्मनां दे हत्थों कितनी वड्डी यहोवा है यहोशुआ है गल कह रहा है यहोवा नूं हालेलुया इसे तरह इस संसार दे विच जिहड़े मनुख आ उन्हां दे उत्ते जदों विपतावां आउंदियां आ दुख आउंदे आ ओ भी फिर यहोवा नूं कहंदे आ यहोवा दे अगे दुहाई दिंदे आ फिर मनुख ओ भी फिर यहोशुआ दे वांगू आखदे आ यहोवा नूं कि हाय यहोवा तू सानू इत्थे क्यों लेके आया कि तू सानू इत्थे मारन दे लई लेके आया ये साडे ते इन्ना बड़ा दुख क्यों आ गया ये साडे नाल इस तरह क्यों होया इस तरह संसार दे मनुख भी इस तरह यहोशुआ दे वांगू आखदे आ यहोवा पर लोकां नूं ये पता नहीं हुंदा कि ये विपता या दुख कित्थों आया किस कारण आया उन्हां दे जीवनां दे उत्ते पर ओ मनुख जदों कुछ उन्हां नूं दुख तकलीफ विपता हुंदी है फिर ओ सीधा यहोवा दे सामने जांदे सीधा यहोवा नूं कहंदे आ कि यहोवा हाय साडे नाल इस तरह हुण क्यों हो गया साडे नाल ही इस तरह क्यों होया मनुख आखदे आ यहोवा नूं आखदे आ जिस तरह यहोशुआ ने नहीं पता कि किसने पाप करन दे कारण ये होया हालेलुया
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਯਹੋਵਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹਾਏ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਨ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਆਕਾਨ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਆਕਾਨ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਕਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਨ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਕਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਬਿਪਤਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ अपवित्र ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अपवित्र ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। अपवित्र ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? अपवित्र ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰਾਈ, सोने का लोभ, सोने चांदी का लोभ, पैसों का लोभ, ज्यादा टीवी देखना, ज्यादा फोन देखना, बुराई देखना, बुरा देखना, ते मूर्ति पूजा वाले दित्तियां हुई चीज़ां, ये अपवित्र चीज़ां हैं। क्यों? जो यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र किया है मूर्ति पूजा तो, बुराई तो, पाप तो, लोभ तो पवित्र किया है। इसलिए यहोवा अज भी अपने लोगों को, मनुखों को भी आखदा है कि तुसीं अपवित्र चीज़ों ना छुओ ते ना इन्हां नूं अपने जीवनां दे विच लवो। हालेलुया। तां जो यहोवा परमेश्वर हमेशा तुहाडे संग रहे। अगर आकान इजराइलियां दे विचों वो पाप ना करदा, यहोवा दे हुक्मां नूं मनदा, वो मरसियां हुई चीज़ां नूं लोभ दे विच आके सोने चांदी दीयां चीज़ां नूं ना लुको के रखदा, तां फिर इजराइलियां नूं आई देश दे उत्ते जित प्राप्त होनी सी। यहोवा दा हाथ हमेशा उन्हां दे उत्ते रहना सीगा। यहोवा ने हमेशा अपने इजराइलियां दे संग रहना सीगा। गलती किसने की थी? मनुख ने। ते यहोशुआ ने यहोवा नूं आख्या कि हाय यहोवा, तू साडे नाल इस तरह क्यों कीता? हालेलुया। जदों यहोशुआ यहोवा दे संदूक दे अगे मुंह भरने डिग्गा रहा, मुद्दा पिया रहा, तां यहोवा दे नाल गलबात कीती। तां यहोवा ने यहोशुआ नूं आख्या कि यहोशुआ उठ, तू क्यों मुंह भरने पिया आ? यहोवा ने कहा यहोशुआ नूं उठ, तू क्यों इत्थे डिग्गा पिया आ? इजराइल ने पाप कीता है। यहोवा ने यहोशुआ ने दस्या कि इजराइलियां ने पाप किया है। इजराइलियां दे विचों मनुख ने वो मरसियां हुई चीज़ां नूं लुको के रख लिया है जिन्हां दा यहोवा परमेश्वर ने हुक्म दिता सीगा इजराइलियां नूं कि तुसीं वो चीज़ां नहीं लैणियां ते नहीं रखणियां। हालेलुया। यहोशुआ दी किताब चैप्टर 7 दे विच 11 आयत दे विच लिखिया आ, तां यहोवा ने यहोशुआ नूं आख्या तू उठ खलो, क्यों मुंह भरने पिया है? इजराइल ने पाप किया है। हाँ, उन्हें मेरे नेम दा जिहड़ा उन्हां नूं हुक्म दिता सी उल्लंघन किया है। ये यहोवा दस रहा यहोशुआ नूं ये गल्लां। क्यों? जो यहोशुआ यहोवा नूं आख रहा सीगा कि तू इस तरह यहोवा साडे नाल क्यों कीता? तां यहोवा ने यहोशुआ नूं आख्या कि उन्होंने मनसियां हुई चीज़ां विचों कुछ लै लईआं हन अते चुरा लईआं हन ते धोखा भी कीता है अते अपने निक सुख विच रला लईआं हन। ते यहोवा ने यहोशुआ नूं आख्या कि जद तक तुसीं वो मनसी हुई चीज अपने विचों कढ ना दिओ, अपने विचों नूं नाश ना कर सुटो उस मनसी हुई चीज नूं ना अपवित्र चीज़ां नूं जिन्हां दा यहोवा ने इजराइलियां नूं मना कीता सी। ते यहोवा ने यहोशुआ नूं आख्या कि उन्हां चीज़ां नूं नाश कर सुटो जिहड़ियां तुसीं अपने विच लुको रखियां हैं, वो मनसियां हुई अपवित्र चीज़ां। ते यहोवा ने यहोशुआ नूं आख्या उठ उन्हां चीज़ां नूं नाश कर। जिथे वो अपवित्र चीज़ां मनुखा ने लुकोईयां आ, इजराइली मनुखा ने उन्हां नूं लभ के उन्हां नूं नाश कर, उन्हां नूं खत्म कर सुट।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। देखो इतने फिर यहोवा ने आख्या है यहोशुआ नूं कि लोकां नूं की कर पवित्र कर। क्यों? जो यहोवा परमेश्वर ने अपने लोकां नूं पवित्र कीता है मूर्ति पूजा तो, बुराई तो, लोभ तो, अनाज्ञाकारी तो। यहोवा ने इत्थे यहोशुआ नूं आख्या कि इज़राइलियां ने मेरे हुक्मां दी कीतियां उलंघना कीती आ, जिन्हां दा यहोवा परमेश्वर ने इज़राइलियां नूं हुक्म दिता सीगा। हालेलुया। अपवित्र चीज़ां नूं अपने घरां विचों कढ दिओ, अपने जीवनां दे विचों कढ दिओ। यहोवा अज भी अपने लोकां नूं, सबना मनुखां नूं, जगत दे मनुखां नूं, अपने लोकां नूं आखदा आ कि तुसी अपवित्र चीज़ां नूं अपने घरां विचों, अपने जीवनां दे विचों कढ दिओ। चाहे वो कितनी महंगी चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो सोने की चीज़ क्यों ना हो, उन्हां नूं अपने जीवनां दे विचों कढ दिओ। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि सोना बुरा आ, चांदी बुरी आ, नहीं। ध्यान दे नाल सुनिए इत्थे यहोवा परमेश्वर अपने लोकां नूं की आख रहा है। यहोवा ये आख रहा है कि जिन्हां चीज़ां दे वास्ते मैं तुहानूं हुक्म दिता है कि वो चीज़ां तुहाडे जीवनां दे विच ते तुहाडे घरां दे विच ना होण। हालेलुया। बुराई, पाप, लोभ, अनाज्ञाकारी, जिस चीज़ दे वास्ते यहोवा तुहानूं आखदा है कि तुसी इस चीज़ नूं अपने घर दे विच नहीं रखना, इस चीज़ नूं अपने जीवनां दे विच नहीं रखना, उस नूं ना रखो, उस नूं कढ दिओ। अपवित्र चीज़ां नूं अपने जीवनां दे विचों कढ दिओ। अगर तुहाडे घरां दे विच कोई ऐसी चीज़ है जो अपवित्र है, जो यहोवा नूं नहीं पसंद, जो यहोवा ने मना कीता है, जो तुहाडी बरकत नूं रोक दिया, जो तुहाडी चंगियाई नूं रोक दिया, जो तुहानूं अगे वधन तो रोक दिया, उन्हां चीज़ां नूं अपने जीवनां विचों, अपने घरां दे विचों कढ दिओ। हालेलुया। मैं तुहानूं एक दृष्टांत दे के दसदी हां। एक मनुख सी, उसदी जमीन दा कोई केस सीगा, उसने उस जमीन नूं लैना सीगा, पर उस मनुख ने बहुत कोशिश की उस जमीन नूं लैण दे वास्ते, उसनूं हासिल करन दे वास्ते, पर वो मनुख जोर ला के कोशिशां करके अक गया ते थक गया। हुण वो मनुख की करे? हुण उस मनुख ने की कीता? जदों वो मनुख अपनियां सारियां कोशिशां नूं कर चुकिया, कामयाब ना हो सकिया, तो फिर उस मनुख ने परमेश्वर दे जन नूं पुछया कि इस तरह क्यों हुंदा उसदे नाल, जबकि उसदे को सारा कुछ है उस जमीन नूं लैण दे वास्ते, पर फिर भी वो जमीन, वो बरकत उसनूं मिल नहीं रही। उस मनुख ने परमेश्वर दे जन नूं पुछया, प्रार्थना करवाई उस चीज दे वास्ते, ते परमेश्वर दे जन ने उस मनुख नूं आख्या, जदों उस परमेश्वर दे जन ने प्रार्थना की यहोवा दे अगे, तां परमेश्वर दे जन ने उस मनुख नूं आख्या कि तेरे घर दे विच कोई ऐसी चीज है जो बुरी आ,
जो अपवित्र आ, जो यहोवा ਨੂੰ पसंद नहीं, जो अपवित्र चीज आ तेरे घर दे विच, जो कि नहीं होनी चाहिए तेरे घर दे विच चीज। ਇਹ किसने दस्या? ਇਹ यहोवा ने दस्या। परमेश्वर दे जन ने जदों यहोवा दे अगे प्रार्थना की ਤਾਂ यहोवा ने उस अपने परमेश्वर दे जन ਨੂੰ दस्या कि उस मनुख दे घर दे विच कोई ऐसी चीज है जो अपवित्र है। जब तक वो मनुख उस चीज ਨੂੰ अपवित्र चीज ਨੂੰ अपने घर दे विचों ਕੱਢ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਾ ਕੰਮ सफल नहीं हो सकता। ਤਾਂ परमेश्वर दे जन ने उस मनुख ਨੂੰ आख्या कि तेरे घर दे विच इस तरह की केड़ी चीज है जो अपवित्र है। उस मनुख ਨੂੰ भी नहीं पता सी कि ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी केड़ी अपवित्र चीज है जो ਉਹਦੀ बरकत ਨੂੰ रोकदी है, जो ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ सफल होने तो रोकदी है। उस मनुख ने अपना सारा घर देखा ते जांचा, फिर परमेश्वर दे जन ने उस मनुख ਨੂੰ दस्या कि तेरे घर दे विच एक ड्रैगन दी तस्वीर आ, जो तेरे घर दे विच नहीं होनी चाहिए। जदों उस मनुख ने यह सुनिया, वो मनुख बहुत हैरान होया कि इस तस्वीर दे नाल ये किस तरह, ये तस्वीर अपवित्र किस तरह। उस मनुख ने सोचा, फिर उस मनुख ने परमेश्वर दे जन ਨੂੰ आख्या कि ये तस्वीर ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜੋ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। परमेश्वर ने जन ने उस मनुख ਨੂੰ आख्या, जिन्ना चिकर तू ये तस्वीर ड्रैगन दी अपने घर चों ला के बाहर ना सुट दवें, उन्ना चिकर तेरा काम सफल नहीं होगा। ध्यान दे नाल सुनिया यहोवा दीयां गल्लां नूं। इत्थे भी यहोवा ने आख्या उस मनुख ਨੂੰ कि जिन्ना चिकर वो मनुख उस बुराई वाली तस्वीर ਨੂੰ जो कि अपवित्र आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ कि इज़राइलियां दे विचों ना मणसियां हुई चीज़ां नूं लभ के अपवित्र चीज़ां नूं लभ के बाहर सुट दे, नाश कर दे, नष्ट कर दे, खत्म कर दे, तां फिर मैं तुहाडे संग होवांगा। तां इत्थे भी यहोवा इस मनुख नूं यही कह रहा है, इस दृष्टांत दे विच जो मैं तुहानूं दस रही हां, यहोवा परमेश्वर इस मनुख ने यही कह रहा है, जिन्ना चिकर तू अपने घर विच उस ड्रैगन की वड्डी तस्वीर नूं जो अपवित्र आ उसनूं कढ के बाहर ना सिट दवें, उन्ना चिकर तू अपने काम विच सफल नहीं हो सकता। जदों उस मनुख ने उस ड्रैगन की वड्डी तस्वीर नूं अपने घर दे विचों ला के बाहर सुट दिता, नाश कर दिता, फिर जदों उस मनुख ने अपने काम नूं हथ पाया, अपने काम दे लई गया, उस जमीन दे काम दे लई गया
जिस लिए वो पहला सफल नहीं सी हो सकता। उस काम के लिए जदों गया तो फिर वो की होया, सफल होया। हालेलुया। फिर वो मनुख सफल होया अपने काम दे विच। किस तरह सफल होया? जदों उस मनुख ने वो आ पवित्र चीज ड्रैगन की वड्डी तस्वीर नूं अपने घर दे विचों कढ के बाहर सुट दिता, बुराई नूं कढ के बाहर सुट दिता अपने घर दे विचों, अपने जीवन दे विचों जो दी बरकत नूं रोकदी सी, जो उन्हें अगे वधन तो रोकदी सी, जो उहदे कंमां नूं सफल होण तो रोकदी सी। फिर उन्होंने बरकत मिली, फिर उस मनुख नूं बरकत प्राप्त हुई, फिर वो सफल होया उस काम दे विच। हालेलुया। इसे तरह यहोवा अज भी अपने लोकां नूं आखदा आ कि ऐ मेरे लोको, तुसी अपने घरां दे विचों, अपने जीवनां दे विचों अपवित्र चीज़ां नूं कढ दिओ जो तुहाडे जीवनां नूं नष्ट करदियां ने, जो तुहाडे घरां नूं तोड़दियां आ। चाहे वो कोई तस्वीरां होण, बुरियां तस्वीरां, जिस तरह की कि ड्रैगन की तस्वीर उस मनुख के घर दे विच सी। चाहे वो किसी दियां दित्तियां होईयां चीज़ां जो बुरियां है, जो अपवित्र है, चाहे तुसी कुछ इस तरह का लैके आने अपने घर दे जो अपवित्र है, तो उन्हां चीज़ां दे नाल की हुंदा आ, तुहाडा जीवन, तुहाडा घर अपवित्र हो जाता है। घर दे विचों एक मनुख भी कोई अपवित्र चीज़ किसी दे घर दे विच लैके आउंदा है तो वह घर अपवित्र हो जाता है। अगर कोई मनुख अपने जीवन दे विच कोई अपवित्र चीज़ नूं खांदा आ, लैंदा आ, प्राप्त करदा आ, उहदा जीवन फिर की हुंदा आ, अपवित्र हो जाता है। जिस तरह शराब, नशे, बुराई, ज़्यादा फोन देखना, ज़्यादा टीवी देखना, बुरियां गल्लां सोचना, बुरा करना, बुरे काम करना, बुरी संगति करना, जदों इन्हां गल्लां नूं मनुख अपने जीवनां दे विच लै लैंदे आ ते फिर मनुखां दा जीवन की हुंदा आ, अपवित्र हो जाता है। इस तरह जो मनुख अपने घरां दे विच उन्हां चीज़ां नूं जो अपवित्र आ, मूर्ति पूजा वालियां दियां चीज़ां, चाहे वो तुहानूं दित्तियां, चाहे वो सोने दियां क्यों नहीं आ, सोना बुरा नहीं आ, चांदी बुरी नहीं आ, पर गल इत्थे हो रही है कि यहोवा ने जिस चीज़ तो तुहानूं मना कीता आ, अगर यहोवा ने तुहानूं आख्या आ कि तुसीं उन्हां लोकां दे कोल ना जाओ ते ना जाओ, अगर यहोवा ने तुहानूं आख्या उस संगति दे विच ना जाओ, ना जाओ, अगर यहोवा ने तुहानूं आख्या ये चीज़ ना खाओ, ना पियो, ना चीज़ खाओ, ना पियो, अगर यहोवा ने तुहानूं आख्या किसी तो पैसे ना लो ते ना लो, जदों मनुख पैसों के लोभ दे विच आके, सोने चांदी के लोभ दे विच आके उन्हां अपवित्र चीज़ां नूं अपने जीवनां दे विच, अपने घरां दे विच रख लैंदे आ, लोभ दे विच आके आकान दे वांगू, जिस तरह आकान ने लोभ दे विच आके, इज़राइलियां दे विचों आकान ने लोभ दे विच आके उन्हां मनसियां हुईयां चीज़ां नूं, अपवित्र चीज़ां नूं अपने तंबू दे विच जाके लुको लिया। उन्होंने लगा कि हुण किसी नूं कुछ पता नहीं, उन्हें उस सोने चांदी दियां कुछ होर चीज़ां भी लुका के रख लियां तंबू दे विच, जिन्हां दा यहोवा ने इज़राइलियां नूं हुक्म दिता सी कि तुसीं उन्हां दियां यरीहो वालियां दियां कोई चीज़ां नहीं रखणियां अपने कोल, अपवित्र चीज़ां ने, उन्हां चीज़ां नूं नाश कर देना, खत्म कर देना। इस तरह मनुख अपने घरां दे विच, अपने जीवनां दे विचों काम करदे आ, अज भी जिन्हां दा यहोवा ने उन्हां नूं मना कीता हुंदा है। वो कहंदे आ कि हाँ कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, किसी नूं कुछ पता नहीं वो की कर रहा की नहीं कर रहा, पर एक है जो यहोवा तुहानूं देख रहा है। हालेलुया। एक है जो धरती ते आकाश का मालक, इज़राइल का पवित्र परमेश्वर, जो तुहानूं देख रहा है कि तुसीं की कर रहे हैं, की सोच रहे हैं, की करन वाले हैं,
ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਕਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਫੜ ਲਈ, ਰੱਖ ਲਈ, ਲੁਕੋ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਆਕਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਕਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਅਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਤਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਹਾਏ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਏ ਯਹੋਵਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯਹੋਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ। ਯਹੋਵਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀ ਅਕਾਲ ਤੱਕ। ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਧੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ, ਫਿਕਰ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਹੋਵੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਡੇਗਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗਦੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਐਸੇ ਵੇਲੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਛੇਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀਆਂ, ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਨੇ ਦੇਖਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਉਠੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਜੀ ਉਠੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਉਠੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਣ, ਅੰਨੇ ਦੇਖਣ, ਬੋਲੇ ਸੁਣਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਵਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀਰ ਚਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।